नमस्कार बंधुगण प्रत्येक दिन प्रभातरु आपण माने किछि करंतु बा न करंतु किंतु एही चारोटी काम अवश्य करंतु। माँ लक्ष्मी को कृपा प्राप्त करिबा सहित आपणक घर धन संपत्ति रे परिपूर्ण होई उठिबो। बंधुगण प्रत्येक मनुष्य निज जीवन रे धन संपद और सुख समृद्धि चाही थाए, हेले केवल जे इच्छा कले सबु किछि मिले जाए ता केबे भी संभव नुहे। सेथिपाई माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करिबा निहाती जरूरी अटे। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करिबा द्वारा तांकर आशीर्वाद प्राप्त करिबा द्वारा आपणक घरे केबे भी धनगत समस्या देखा जाई न थाए एवं जेउ घरर नारी माने एही चारोटी काम को करि थांती से माने माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद प्राप्त करिबा सह तांको घरर सकारात्मक उत्तरोत्तर उन्नति होई थाए। जहाँकि आपण माने जदि आपण घरे जेउ नारी माने अछंती से माने जदि गोटिए मास करूचंती एही चारोटी काम आपण निजे ही जानी पारिबे आपणको घरर कौन समृद्धि होईछि। तेणु एही गोटिए मास निहाती करंतु। एही चारोटी उपाय बंधुगण माँ लक्ष्मी हेउछंती करुणामयी, तांकर आशीर्वाद आम समस्तଙ୍କ उपरे रहिछि। तेणु माँ लक्ष्मी समस्तଙ୍କ घरे बास करंती, किंतु आम द्वारा एमिति किछि छोट छोट भूल होई जाई थाए जहा फलरे कि माँ लक्ष्मी आम उपरे रुष्ट होई थांती एवं आम घर को परित्याग करी चली जाई थांती। आपण माने निजे देखुथिबे एमिति बहुत लोक अछंती जेउ माने कि लक्ष लक्ष टंका अर्जन करंती, किंतु समय समय रे एमिति भी समय आसे जे सेमानंक पाखरे मध्य धनर अभाव देखा जाई थाए। बंधु एहार कारण कौन जानिछंती? एहार मुख्य कारण हेउची माँ लक्ष्मीकर अप्रसन्नता। देखिबाकू गले माँ लक्ष्मी समस्तंक पाखरे रुहंती नाही, काहेकि ना माँ लक्ष्मी स्वभाव रे अत्यंत चंचला। तेणु माँ चंचलांकु आम पाखरे रखिबा पाई हेले आम द्वारा जेउ सबु छोट छोट भूल करा जाउछि से सबु भूल को रोकिबा पाई पड़िबो, नचेत माँ आमको छाड़िकी सबु दिन पाई चली जिबे। तेणु बंधुगण आपण मानंकु मु आजी चारोटी उपाय कहिबी जहाकु करिबा द्वारा माँ लक्ष्मी आपणक घरे स्थिर रूपरे बास करिबे एवं आपण मानकर जहा भी समस्या रहिछि ताहा आपे आपे ही दूर होई जिवो। केवल आपण गोटिए मास करिकी देखंतु, आपण माने निजे ही अनुभव करिबे आपणक जीवन रे कौन सबु परिवर्तन घटिछि। चलंतु बंधुगण जानिबा सेही चारोटी उपाय विषय रे। बंधुगण जानिबा पूर्वरु आपण माने जदि ए पर्यंत भिडियोटी को लाइक करि नाहंती आपण मानकु विनम्र अनुरोध करूछि भिडियोटी को आपण माने लाइक करि दियंतु एवं आपणक आख पाखरे जेउ माने मध्य आर्थिक समस्या रे थिबे सेमानंकु शेयर करि दियंतु। भिडियोटी आपणकर एही छोटिया काम हुए तो सेमानंकर मध्य किछि मंगल होई जाई पारे। सेमाने मध्य एही भिडियो द्वारा तांकर मध्य किछि लाभ होई जाई पारे एवं चैनलटी को जदि आपण माने सब्सक्राइब करि नाहंती ताहेले सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। बंधुगण आपण माने तो देखिथिबे प्राय समस्तंक घरे वर्तमान समय रे किछि ना किछि समस्या लागी रहिछि। अर्थ को नै परिवारर लोकमानंक भितरे कलह हेउ बा संपत्ति को नै विवाद लागी रहिछि। पुणी छोट छोट कथा को नै स्वामी स्त्रींक भितरे झगड़ा लागी रहिछि। ए सबु समस्या जदि आपण मानंक घरे मध्य देखा जाउथिबो तेबे आपण माने
ଏହି 4ଟି ଉପାୟ ଯାହା ମୁଁ ଆଜି କହିବି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି 4ଟି ଉପାୟ। ପ୍ରଥମ ଉପାୟ, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଦକ୍ଷିଣ ପାଖରେ ତ ତୁଳସୀ ଗଛ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣମାନେ ସ୍ନାନ ସାରିବା ପରେ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ହଳଦୀ ଜଳ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଳଦୀ ଜଳ ନିହାତି ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି ସବୁଦିନ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। କାହିଁକି ନା ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ସାକ୍ଷାତ୍ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଜଳ ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଓଁ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ତୁଳସୀରେ ଜଳ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଆପଣ ଜଳ ଚଢ଼େଇ ପାରିବେ ଏବଂ ବୃନ୍ଦାଇ ତୁଳସୀ ଦେବୀ ପ୍ରିୟା ଐ କେଶବସ୍ୟ ଚ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ପ୍ରତେ ଦେବୀ ସତ୍ୟବତୀ ନମଃ ନମଃ କହି ଜଳ ଚଢ଼େଇ ପାରିବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ସେତିକି ହିଁ ଜଳ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେତିକି କି ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ରହିପାରିବ। ଅଧିକ ଜଳ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଜମାରୁ ବି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁନି, କାରଣ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଜଳ ତଳେ ପଡ଼ିବା ବିଲକୁଲ ବି ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ। ଏପରି କଲେ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ମନରେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଅବଶ୍ୟ ଜଳାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହେବ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଆଗମନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଦୂର ହେବା ସହ ସାକ୍ଷାତ୍ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରିବେ। କେବଳ 7 ଦିନ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ସେସବୁ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ କାମ। ଏବେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ କାମଟି କ'ଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାମଟି ହେଲା, ସାଧାରଣତଃ ଆଜିକାଲି କେହି ମଧ୍ୟ ଏଇ କାମଟି କରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପାଇଁ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ନଚେତ୍ ବୋଟଲରେ ପାଣି ପୂରେଇ ରଖୁଛନ୍ତି। କାହା ଘରେ ବି ପାତ୍ରରେ ବା ବାଲ୍ଟିରେ ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ କମ୍ ସେ କମ୍ ରୋଷେଇ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସେ ବାଲ୍ଟି ହେଉ ବା ହଣ୍ଡା ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିବା କଥା, ଯାହାକି କେହି ବି ଏମିତି କରୁନାହାନ୍ତି ଯେତିକି ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଆପଣମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ରଖୁଥିବେ ନା, ତେବେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ରଖୁଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିକି ଜଳ, ତେବେ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆଉ ଯଦି ନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିବେ। ସେ ବାଲ୍ଟି ହେଉ କି ହଣ୍ଡା, ସକାଳୁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେଇ ଜଳରେ ଟିକେ ଗୋବର ପକେଇକି ସକାଳେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଏବଂ ଘର ଚାରିପାଖେ ଯେଉଁ ଗୋବର ପାଣି ପକାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇ ପାଣିରେ ପକେଇବେ, ତାହା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଗୋବର ପାଣିରେ ଘରକୁ ଶୁଦ୍ଧକୃତ କଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଗୋବର ବହୁତ ପସନ୍ଦ।
ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଗୁରୁବାର ପୂଜା ହେଉ ବା ସୁଦଶା ବ୍ରତ, ବିନା ଗୋବରରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କେବେ ବି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବେ, ସବୁଦିନ ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା କମ୍ ସେ କମ୍ ରୋଷେଇ ଘରେ ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ନା ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି କାମ ଅଟକି ଯାଇଛି ତାହା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣଙ୍କ ବାଥରୁମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବାଲ୍ଟି ହେଉ କି ଟବ୍ ଯାହା ବି ଥିବ, ସେଇ ଜାଗାଟିକୁ ସବୁବେଳେ ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିକି ରଖିବେ। ସେଇ ବାଲ୍ଟି କିମ୍ବା ଟବ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେ ବାଲ୍ଟିକି ବା ଟବ୍କୁ ଓଲଟାଇକି ରଖିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କିଛି ନା କିଛି ଶୁଭ ସଂକେତ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ, କି ନିଜ ରୋଷେଇ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖିବେ ସବୁବେଳେ। ଏବଂ ତୃତୀୟ କାମଟି ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯଦି କେହି ଅତିଥି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେବେ ବି ଅନାଦର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ କୌଣସି ଭିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି କୌଣସି ସାଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହୋଇ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କିଛି କଟୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କି ଖାଲି ହାତରେ କେବେ ହେଲେ କାହାକୁ, ସେ ଭିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ହୁଅନ୍ତୁ, କେବେ ବି ଖାଲି ହାତରେ ବିଦାୟ କରନ୍ତୁନି। ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ନହେଲେ ମୁଠାଏ ଚାଉଳ ହେଉ କି 2 ଟଙ୍କା ହେଲେ ବି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଏ ଜାଣିଛି, ସେଇ ଦରିଦ୍ର ଜଣକ ନାରାୟଣଙ୍କ ବେଶରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥାଇ ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଛୋଟିଆ ଭୁଲଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାରେ ରୋକି ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅତିଥି ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି ନା, ସେମାନଙ୍କର ସତ୍କାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କୃତରେ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ଅତିଥି ଦେବୋ ଭବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାକ୍ଷାତ୍ ଦେବତାଙ୍କ ସହ ସମାନ। ତେଣୁକି ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ଅତିଥିଙ୍କର ସହିତ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏହା ଥିଲା ବନ୍ଧୁଗଣ ତୃତୀୟ ଉପାୟ। ଚତୁର୍ଥ କାମଟି ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଘରର ନାରୀକୁ ଆମେମାନେ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଘରର ଉନ୍ନତି, ଘରର ଯେଉଁମାନେ କି ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ହିଁ ଘରର ଉନ୍ନତି ନିର୍ଭର କରେ ବା କରିଥାଏ। ଏହା ସତ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବିଶେଷ ରୂପରେ ଘରର ଯିଏ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଘରର ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ହିଁ ଘରର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଘରର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣାଟା ଦେବା ନିହାତି ଉଚିତ। ସବୁବେଳେ ଯଦି ବି ନ ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅତିଥି ଆସୁଛନ୍ତି କି ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହେଉ କି ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣାଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ବି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ଚୁନିକୁ ବି ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଏହି 3ଟି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଓଢ଼ଣା ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ କେବେ ବି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବେନି କି ଚୁଟି ଖୋଲା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଚୁଟିରେ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଦ୍ୱାରା ନା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହିଁ ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ, ଘରକୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ମାଡ଼ି ଆସିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ କି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଚୁଟି ଖୋଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇବା ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ।
ଆଉ ଏପରି ଯଦି ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ନା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଇ ଘରକୁ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ କେବେ ବି ସେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ପାଇଁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଏହି 4ଟି କାମକୁ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ମନାନ୍ତର ହେଉ କି ମତାନ୍ତର ହେଉ, ସେ ସବୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାସ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ସବୁ ଚମତ୍କାର ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ସବୁ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, କ'ଣ ସବୁ ସକାରାତ୍ମକ ହେଉଛି, ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଆଉ ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ସହିତ ନିଜର କର୍ମ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତିରେ ଆପଣ କେବେ ବି ଧନ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତିରେ ଯଦି ଆପଣ ଧନ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତାହେଲେ ବେଶୀ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଧନ ରହିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତିରେ ଅର୍ଜନ ହେଉଥିବା ଯେଉଁ ଧନ, ସେଇ ଜାଗାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ବି ସ୍ଥାୟୀ ରୂପରେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜର କର୍ମକୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କେବଳ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମାସ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଧନଗତ ସମସ୍ୟାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିବେ।